In Tamil Nadu, they say that when a woman sings beautifully, she sings like a quail. But when someone sings poorly, they sing like a kaka. These brothers have so graciously introduced my singing, and yesterday my voice is gone. I'm going to try one time to sing. If it sounds too badly, don't blame me. Hallelujah. In the Kanmalayana in I come on Devanire, in the Kanmalayana in I come Devanire, Vala my Pachi, my Nirendavare, Naki like a Pakirare, Vala my Pachi, my Nirendavare, Naki like a Pakirare.
Jesus, we worship you tonight. We worship you tonight. Lift your voice and bless his name together. Give him praise. Give him praise. Not as a matter of formality, not a matter of duty, but give him praise from your heart. Give him praise tonight. He is worthy of praise. He is the King. Hallelujah. Praise him, praise him, praise him. Give him praise. Come on, really praise him, people of God. Praise him tonight. Praise him. Give him glory. Give him glory. Some of you will be set free tonight as you praise him. As you praise him. As you praise him. He sets you free in Jesus' name. Praise him. There's healing when you praise him. There's healing when you praise him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're wonderful, Jesus. There's nobody like you, Jesus. We're all just weak flesh. We are all just weak flesh. We're just weak flesh. But you are the mighty God. You are the mighty God. There is nobody like you. You set the people free. You set the people free. You heal all of our diseases. Just reach over and touch the person beside you. Pray for them for 1 minute. Pray for Pastor Chaco, Lord. Bless him tonight. Bless this man of God. Let your anointing be upon him, I pray. Thank you that your anointing already rested on this man of God. I pray your blessing upon him. Bless his family. Bless his ministry. Bless this man of God, I pray. Hallelujah. Hallelujah. Bless one another. Speak the word of grace to each other. Hallelujah, hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Jesus, we haven't come here for any political reason. We have no political agenda. We haven't come to make ourselves look great. We have come because we're needy people. We need to hear from you. We need to hear from you. We're living in wicked days. And you have told us that my people which are called by my name humble themselves and pray and seek my face. Then will I hear from heaven. We take a few minutes tonight to pray for this nation. We pray for this nation. We pray for our president. We pray for the members of the Congress.
judiciary. God, bring righteousness to our nation. We rebuke the evil forces that come against this nation. We bind the spirits of darkness against this nation. We rebuke the evil spirits of deception over this nation. We ask you, Holy Spirit, pour out your power upon this land. Pray for 1 minute, pray for this nation. Send revival to this land. Who knows except that God has put you here for such a time as this. Your prayers can shake the heavens. Your prayers can open the heavens. Cry out to God right now. God, pour out your spirit in this land. Jesus, pour out your spirit in this land. Come on, you pray. I don't need to lead you. You know how to pray. You know how to pray. Pray. Says, I look for a man who would stand in the gap for this land. God, God weeps for this nation. The heart of God weeps for the brokenness and the deception and the bondage that many live in every day of their lives. Who will stand in the gap? Who will stand in the gap for this land? Tonight, the anointing of God, the Spirit of God, wants to give His anointing for intercessory prayer to some of you that are in this place. There's some of you tonight that if you'll be sensitive, the Holy Spirit's going to give you a new spirit of intercession.
രണ്ടാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് I was in California. ഞാൻ കാലിഫോർണിയയിലായിരുന്നു. And I met a dear Indian man that I have known for some years. ചില വർഷങ്ങളായി പരിചയമുള്ള ഒരു പ്രിയ ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള സഹോദരൻ എനിക്ക് കാണുവാൻ ഇവിടെയായി തീർന്നു. He had a very good position, a top position in education department. ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു സ്ഥാനമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. He told me, he said, I had many chances to come to this nation. എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ പാർക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാകുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. But I didn't want to come. പക്ഷേ അതിന് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. He said, I only came now because my daughter gave birth to a baby, and my wife and I have come to this land just to see her. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാലിഫോർണിയയിൽ സന്ദർശിച്ചത് എൻ്റെ മകൾ ഇവിടെ പാർക്കുന്നു. അവൾക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി. അവരെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി വന്നതാണ്. He said, but shortly after I came, എന്നാൽ സർ ഞാൻ വന്നതിന് ചുരുങ്ങിയ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം one night at 1 o'clock in the morning, the Holy Spirit woke me up. ഒരു രാത്രിയിൽ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ തട്ടി ഉണർത്തി. And he spoke to me. അതിനുശേഷം അങ്ങ് എന്നോട് പറഞ്ഞു. And he said, ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്. I love this nation. ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. I love this nation. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. And you must pray for this nation. നീ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. He said, I began to weep. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. He said, I have never had an experience like that in my life. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനു മുന്നമേ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. He said, the Spirit of God told me അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു that while I'm here in America, ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് my ministry is to pray for this nation. ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. Across America, അമേരിക്കയുടെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലായി God is raising up prayer warriors. ദൈവം പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. He's calling the church to pray. ദൈവം ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് നിന്നും ആളുകളെ കാണുകയാണ്. This nation was founded on principles of God's word. ഈ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവവചനത്തിലുള്ളതാകുന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ മേലാണ്. This nation has been a blessed nation. ഈ രാജ്യം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രാജ്യമായിരുന്നു. People from all nations of the world have come to this nation. ലോകത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. We have been economically blessed. സാമ്പത്തികമായ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു. But above all, we've been spiritually blessed. അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ആത്മീയമായും സമ്പന്നരായി തീർന്നു. Out of this nation have raised great ministries. ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് അനേക ശുശ്രൂഷകൾ ഉയരുവാനിടയായി. God has sent thousands of missionaries to other nations of the world from this nation. ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി. But today, എന്നാൽ ഇന്നോ ഇന്നോ many in our nation are turning their back against the very God who has blessed this nation. നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതാകുന്ന അനേകര് ഈ രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് നിന്നും തിരിഞ്ഞു മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. In some places there are churches that are experiencing revival. അങ്ങുമിങ്ങുമായി ചില സഭകളിലൊക്കെ ഉണർവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. But in many places the church is dying. എന്നാൽ അനേക ഇടങ്ങളിലും ഇവിടെ സഭ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Young people don't want to go to the churches. യൗവനക്കാർക്ക് സഭയിൽ പോകുവാൻ താല്പര്യമില്ല. I search for a man, a woman, someone who would stand in the gap for this nation. ഞാനൊരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീയെ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഇടവിൽ നിൽക്കുവാൻ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു. I believe with all my heart
Many of you have been brought to this nation, God, had a purpose beyond your own self-gratification. God has brought you to this country for a reason and a purpose. ഞാൻ എൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ മിക്ക ആളുകളെയും ദൈവം ഈ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമ്പന്നതയോടെ സമൃദ്ധിയോടെ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനപ്പുറത്തായിട്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുവാനുള്ള ഒരു ദൗത്യത്തോടെയാണെന്ന്. God has brought you to be intercessors. ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ. God has brought you to be witnesses. ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായി തീരുവാനാണ്. God has brought you to be an example to the church of prayer and fasting. നിന്റേതായ സഭയ്ക്കകത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉപവസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള മാതൃക കാണിക്കുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. He's called you to be missionaries to this land. ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു മിഷണറിയായി തീരുവാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. Would you raise your hand in the presence of God one more time? നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമോ? Say, oh God. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുമോ? Oh God. ദൈവമേ, I will cry out for this nation. ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു. I will cry out for the church of this land. ഈ രാജ്യത്തുള്ള സഭകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിലവിളിക്കുന്നു. Send revival. ഉണർവിനെ അയക്കണമേ നാഥ. Send revival. ഉണർവിനെ അയക്കണമേ നാഥ. Send revival. ഉണർവിനെ അയക്കണമേ നാഥ. Right now, Holy Spirit. ഇപ്പോൾ തന്നെ All people right now. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരെ വിളിച്ച് ഇറക്കുകയാണ്. Ruth, Sister Ruth, God is speaking to you. സിസ്റ്റർ റൂത്തിനെ ദൈവം പ്രത്യേകം വിളിക്കുകയാണ്. He has given you a burden for this nation. ഈ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭാരം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വർഗ്ഗം തരികയാണ്. You have thought maybe it is natural. You have thought your burden is natural because of your children. ഒരുപക്ഷേ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നീ ഇതൊരു പ്രകൃത എനിക്കൊരു ഭാരമായി തോന്നിയെന്ന് But that ചിന്തിച്ചേക്കാം. burden in your heart, Sister Ruth, is something the Holy Spirit is burning in you. എന്നാൽ രൂത്തേ, നിനക്ക് ഈ ഒരു ഭാരം തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാരമായി നീ He is കാണുക. calling you to pray. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. Thank you, Holy Spirit. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങേക്ക് നന്ദി. Now raise your hands in the presence of the Lord. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളെ ഉയർത്തുക. To say, Holy Spirit, പറഞ്ഞാട്ടെ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, speak to me tonight. അടിയനോട് സംസാരിക്കണമേ. Speak to me tonight. അടിയനോട് സംസാരിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി. Holy Spirit, I'm weak tonight. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതയാണ്. My voice is faltering. എന്റെ ശബ്ദം ഇടറുന്നു. But I ask your help. Holy Spirit, help me tonight. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങേ എന്നെ ഇന്ന് രാത്രി സഹായിക്കണമേ. Help me to speak the word with power, with authority, and with liberty. ഇന്ന് രാത്രി വചനം അതിന്റെ അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും സംസാരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി Let the word come forth in power to touch your people tonight. ഇന്ന് രാത്രി വചനം ശക്തിയോടെ പുറപ്പെട്ടു ചെന്ന് ചില ജീവിതങ്ങളെ സ്പർശിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ Let your people be edified. ഇന്ന് രാത്രി ജനം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കണമെന്ന് And let your name alone be glorified. അങ്ങയുടെ നാമം മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി മഹത്വീകരിക്കണം. Jesus, we give you all the praise and all the glory and all the honor. സകലമാനവും മഹത്വവും പുകഴ്ചയും യേശു കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ തരുന്നു. In Jesus' name. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Psalm 24. 24-ാം സങ്കീർത്തനം. Psalm 24. 24-ാം സങ്കീർത്തനം. The earth is the Lord's and all it contains,
ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിന്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. The world and all those who dwell in it. ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിലെ നിവാസികളും. For he has founded it upon the seas and established it upon the rivers. സമുദ്രങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു, നദികളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു. Who may ascend into the hill of the Lord? യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? And who may stand in his holy place? അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആര് നിൽക്കും? He who has clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവൻ. Say clean hands. പറഞ്ഞാണ് വെടിപ്പുള്ള കൈയ്യ്. Clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈയ്യ്. And a pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയം. Pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയം. Who has not lifted up his soul to falsehood. വ്യാജത്തിന് മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ. And he has not sworn deceitfully. കള്ളസത്യം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവൻ. He shall receive a blessing from the Lord. അവൻ യഹോവയോടെ അവന് അനുഗ്രഹവും തന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് and righteousness from the God of his salvation. തന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തോട് നീതിയും പ്രാപിക്കും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Who may ascend into the hill of the Lord? Verse number 3. യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? Who may ascend into the hill of the Lord? യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? And who can stand in his holy place? ആർക്ക് അവന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുവാൻ കഴിയും? He who has clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈയുള്ളവന്. Clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈ. Clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈ. And pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയം. Pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയം. Just raise your hand to the Lord. ദയവായി കരങ്ങളെ വീണ്ടും കർത്താവിന്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് Lord, ഉയർത്തുക. I want clean hands. കർത്താവേ, എന്റെ കരങ്ങളെ വെടിപ്പുള്ള കരങ്ങളാക്കി മാറ്റണമേ. Cleanse my hands. എന്റെ കരത്തെ ഒന്ന് കഴുകണമേ. Give me a pure heart. എനിക്കൊരു നിർമ്മല ഹൃദയം തരണമേ. Give me a pure heart. എനിക്കൊരു നിർമ്മല ഹൃദയം തരണമേ. In Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ You may be seated. ദയവായി ഇരിക്കുക. If you can just continue. Just continue. Thanks. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. I believe in a prayer answering God. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I believe in a prayer answering God. ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. I have seen him do mighty things. അവൻ ശക്തമേറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. My wife has 2 sisters. എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 2 സഹോദരികളുണ്ട്. Her younger sister was married, and for several years after her marriage, she was unable to conceive a baby. എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഇളയ സഹോദരി വർഷങ്ങളായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു. She was heartbroken. ഹൃദയ തകർച്ച അതുകൊണ്ടും ഉണ്ടായി. When she would see other women with babies in their arms, she would get angry, even angry with God. തന്നെ പോലെയുള്ള മറ്റ് അനേക സഹോദരിമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വരുമായിരുന്നു. ദൈവത്തോട് പോലും വളരെ കോപമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Finally, after some years had passed, നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം they went to a doctor. ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി. The doctor tested both husband and wife. ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം He told them because of some certain problem, it was highly unlikely. It was physically impossible, in fact, for them to conceive a child. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്തോ ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങളാൽ
ഇവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടറിന് പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. They said we can try in vitro fertilization. It's very expensive, but if you would like, we can try, but we offer no guarantee. അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ശിശു ഉത്പാദനത്തിനുള്ളതാകുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നില്ല. ഒരു പക്ഷേ പ്രായോഗിക പഠനത്തിൽ വന്നേക്കാം. They went for in vitro fertilization. അവർ അങ്ങനെ അതിനുള്ള ശിശു ഉത്പാദനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അവർക്ക് ആ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടന്നുപോയി. They spent many thousands of dollars. ആയിരക്കണക്കിന് ഡോളേഴ്സ് അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു. But no baby. എന്നാൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. They went a second time. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയി. But no baby. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. It so happened that year, in approximately the month of June, our family came to the United States for a short time. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ജൂൺ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്ത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു അല്പസമയത്തേക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നത്. We had already been praying. ഞങ്ങളും ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. I'm sure many others were praying. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേകരും ഈ വിഷയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. But in one of my meetings, her husband came. എന്നാൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവളുടെ ഭർത്താവ് കടന്നു വന്നു. And at the end of the service, he came forward. We laid our hands on. ആ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി വിളിച്ച സമയത്ത് എന്റെ അനുജൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു വന്നു. കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആരംഭിച്ചു. അവനെയും അവന്റെ ഭാര്യയും കർത്താവെ ഈ വൈകല്യത്തിൽ നിന്നും സൗഖ്യമാക്കുവാനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. Shortly afterwards, we went back to India. ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഭാരതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. About 2 months afterwards, 2 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം we got a phone call. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോൺ കോൾ ലഭിച്ചു. Her sister was calling. എന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയാണ് വിളിച്ചത്. She said, I have conceived a baby. അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ pregnant ആയി. About 9 months later, 9 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം a beautiful baby girl was born. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു. We rejoiced and gave God the thanks. ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ആഹ്ലാദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സകല സ്തുതിയും നൽകി. Less than a year later, ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം she called. അവൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു. She said, I conceived a second അവൾ time. പറഞ്ഞു രണ്ടാമതും ഞാനിപ്പോൾ ഗർഭിണിയാണ്. She had a second baby. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടായി. About a year and a half after that baby was born, അതിനുശേഷം 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I was preaching here in America. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരിടത്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. She called me. അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു. She said, you won't believe. നീ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. I've conceived a third time. ഞാനിപ്പോ 3ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഗർഭിണിയാണ്. Today they have 3 beautiful children. അവർക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. We have a prayer answering God. നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. There is nothing impossible with God. ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. He is able. അവന് കഴിയും, സർവ്വതും കഴിയും. But it's not enough just to pray. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ. Many people pray, but their prayers are never answered. അനേകരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാറില്ല. We have many millions of people in India who pray every day. എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭാരതത്തിലുണ്ടല്ലോ. Hindu ladies get up at 4 o'clock in the morning. ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾ 4 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുക പതിവാണ്. They're so pious. അവർ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. Every morning, 4 o'clock in the morning, they get up and they go into the puja room where they have an idol or pictures of the idol, and they will pray to those idols every morning.
4 മണിക്ക് വളരെ ക്ലുപ്തമായി തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പൂജാമുറിയിൽ പോയി അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈകുപ്പി പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവാണ്. I wonder how many people here get up at 4 o'clock in the morning to pray. ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ്, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പതിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്? Don't raise your hand. I'm sure there must be 1 or 2 of you. ഒരുപക്ഷെ 1 or 2 കണ്ടേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ആരും കൈ ഉയർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. Early in the morning, by 5 o'clock in the morning, you can go down the street and you see the temples, and the ladies will be standing outside the temple praying. ഭാരതത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ 5 മണിക്ക് തെരുവുകളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ദേവനെയും ആരാധിക്കുന്ന നമസ്കരിക്കുന്ന അനേക സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ഭാരതത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും മറുപടി ലഭിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകളാണ്. Having eyes cannot see and having ears they cannot hear. കാരണം അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നില്ല, ചെവിയുണ്ടെങ്കിലും കേൾക്കുന്നില്ല. If you simply pray, praying is not enough. നിങ്ങൾ ലളിതമായി വെറുതെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഒതുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പോരാ പ്രിയമുള്ളവരെ. But listen carefully. എന്നാൽ ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കൂ. Even if you pray to the true and living God, നീ സത്യ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവത്തോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും your prayers may not be answered. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും മറുപടി ലഭിക്കാതെ വന്നേക്കാം. Because the only way for your prayers to be answered, കാരണം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി കിട്ടുവാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം is for you to enter into the holy place. താങ്കൾ ആ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചുവെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ. Who can go to his holy hill? അവന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? Who can go to his holy hill? അവന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും? Who can go into his holy presence? അവന്റെ വിശുദ്ധ സന്നിധാനത്തിൽ ആർക്കെത്തുവാൻ കഴിയും? He who has clean hands നിനക്ക് വെടിപ്പുള്ള കരമുണ്ടോ? and a pure heart. നിർമ്മല ഹൃദയമുണ്ടോ? If you have clean hands and a pure heart, you go into the presence of God. He hears you. വെടിപ്പുള്ള കൈയും നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയാണ് താങ്കളെങ്കിൽ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വാചകങ്ങൾ സശ്രദ്ധം അവൻ കേൾക്കുക. And his word says എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു that if he hears us, അവൻ നമ്മളെ കേട്ട് we have the assurance that he will answer our prayers. അവൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മറുപടി തരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. As I read the word of God, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ I have found that there are hindrances to prayer. പ്രാർത്ഥനയുടെ വിവിധ തടസ്സങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Number 1, പ്രാരംഭമായി doubt. സംശയം. Without faith, it's impossible to please God. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. There are people who pray that really don't have any faith. അനേകർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്, പക്ഷേ യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല. You must have faith. വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണം. Number 2, രണ്ടാമതായി a critical spirit. നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. A critical spirit വിമർശനാത്മാവ് will hinder your prayers. അത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കും. I had gone to a certain city for an open air crusade. ഒരു പരസ്യ യോഗ ക്രൂസേഡിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പോയി. I had gone one day early for fasting and prayer. ആ ക്രൂസേഡിന്റെ ഒരു ദിവസം മുമ്പ്
ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി ഞാൻ കടന്നുപോയി. As I was fasting and praying that day, ആ ദിവസം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ God spoke to me. ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചു. He said, "You have blood on your hands." അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ കരത്തിൽ രക്തമുണ്ട്. You have blood on your hands. നിന്റെ കയ്യിൽ രക്തമുണ്ട്. And I said, "Lord, how do I have blood on my hands? ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ രക്തം പറ്റിയത്? I never murdered anybody. ഞാൻ ആരെയും കൊല ചെയ്തിട്ടില്ല. How do I have blood on my hands?" എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ രക്തം പുരണ്ടത്? The Lord spoke to me. ദൈവം കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചു. He said, "Whenever you criticize one of my children, എന്റെ പൈതങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ നീ വിമർശിക്കുമ്പോൾ you have blood on your hands." നിന്റെ കയ്യിൽ രക്തം പുരളുകയാണ്. Be careful that you do not criticize the children of God. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ പൈതങ്ങളിൽ ഒന്നിനെ പോലും വിമർശിക്കരുത്. Because they're a child of the Father. അവർക്ക് ഒരു അപ്പനുള്ള മക്കളാണ് അവര്. I can criticize my own children. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് വിമർശിക്കാം. I'm sorry, please, you don't criticize my children. എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾ വരരുത്. If there's a pastor that's not doing right, നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളതാകുന്ന ഏതെങ്കിലും പാസ്റ്റർമാര് നല്ല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ his daddy, അവരെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പൻ, his master, അവരുടെ യജമാനൻ, he'll take care of it. അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ താക്കീത് അവിടുന്ന് കൊടുത്തോളും. But don't you speak against him. അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിപ്പാനോ സംസാരിപ്പാനോ യാതൊരു അധികാരവും താങ്കൾക്കില്ല. Dear pastors, നിങ്ങളുടെ dear pastor, പ്രിയപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാരെ, be careful not to criticize your people. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം. You're the shepherd. നിങ്ങൾ ഇടയരാണ്. God's called you to guide them. നിങ്ങൾ അവരെ നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. But he didn't call you to beat them. അവരെ തല്ലാനായിട്ട് അടിച്ച് കൊല്ലാനായിട്ടല്ല വിളിച്ചത്. They're a child of the Father. അവർ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പന്റെ മക്കളാണ്. They're his sheep. അവന്റെ ആടുകളാണ്. Clean hands. വെടിപ്പുള്ള കൈ. Number 3. മൂന്നാമത്തത്, Disobedience will keep you from going into the holy place. അനുസരണക്കേട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കും. Disobedience. അനുസരണക്കേട്. Do you remember Moses? മോശയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നോ? The call of God came to him. ദൈവം മോശയെ വിളിച്ചിറക്കി. Go back to Egypt. മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. I've heard the cry of my people. ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. I'm going to use you to bring deliverance to my people. എന്റെ ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ രക്ഷ വരുത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും. Moses said goodbye to his father-in-law. മോശ തന്റെ അമ്മാവി അപ്പനോട് വിട പറഞ്ഞു. He started back to Egypt. മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി. But on the way to Egypt, എന്നാൽ ആ മിസ്രൈമിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ what happened? എന്താ സംഭവിച്ചത്? The angel of the Lord came and stood before him. യഹോവയുടെ ദൂതൻ മധ്യേ വന്ന് നിന്നു. He had a sword in his hand. ഊരിപ്പിടിച്ച വാൾ കയ്യിൽ He was പിടിച്ചു. ready to kill him. മോശയെ കൊല്ലുവാനായി ഒരുങ്ങി. And the Bible says ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, that his wife, പെട്ടെന്ന് തന്റെ ഭാര്യ immediately
circumcised her son. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തന്റെ മകനെ മോശയുടെ മകനെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിച്ചു. She said to Moses, ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞു, you're a man of blood. നീ രക്തപാതകമുള്ള മനുഷ്യനാണ്, രക്തമണമാണ്. Moses knew the law of circumcision. പരിച്ഛേദനയുടെ നിയമത്തെ പറ്റി മോശയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. But Moses didn't want to cause family problem. എന്നാൽ മോശയ്ക്ക് ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇഷ്ടമായില്ല. In English we say, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്രകാരം പറയാറുണ്ട്, if mommy's happy, if mommy, അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ everybody's happy. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും. But on all, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ if mommy's not happy, അമ്മ സന്തോഷത്തോടല്ലെങ്കിൽ nobody's happy. വീട്ടിലെ ആരെ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത അനുഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തുമില്ല. Moses wanted mommy happy. മോശയ്ക്ക് വീട്ടമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സിപ്പോറയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. And he compromised. അതുകൊണ്ട് അവളുമായിട്ട് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തും. He didn't explain to his wife the law of God. തന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെ പറ്റി. He thought this is just a small thing. അവൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ലളിത കാര്യമാണെന്ന്. My personal life is good. എന്റെ ഭാര്യ നല്ല സ്ത്രീയാണ്. My personal life is good. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം വളരെ നല്ലതാണ്. It doesn't matter about my boys. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തെ പറ്റി വലിയ വിഷയമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. But God had commanded the fathers and the elders to circumcise their sons. എന്നാൽ ദൈവം പിതാക്കന്മാരോടും മൂപ്പന്മാരോടും പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിക്കണം. God wanted Moses to understand an important truth. ദൈവത്തിന് തന്റെ മോശമാരെ ഈ നിയമം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Moses was not obedient in the small things. God couldn't use him in the big things. മോശേ നീ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ കാര്യത്തിൽ നിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയത്തില്ല. God had a great work for Moses to do. ഹല്ലേലൂയ. മോശേ നിനക്ക് വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. But before God could use Moses in the great thing, Moses had to be obedient in the small thing. എന്നാൽ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുവാൻ മോശയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശ ചെറിയ വിഷയത്തിൽ അനുസരണമുള്ളവനായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We come to the 7th chapter of Exodus. പുറപ്പാട് പുസ്തകം 7-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ We read, ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു. God said to Moses, യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത്. He gave Moses instruction. മോശയ്ക്ക് നിബന്ധനകൾ കൊടുത്തു. And the Bible says, വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു Moses did it. മോശ മരിച്ചു. Moses did what God told him to ദൈവം പറഞ്ഞത് മോശ ചെയ്തു. 4 times we read. 4 പ്രാവശ്യം നാം വായിക്കുന്നു. God said, യഹോവ കൽപ്പിച്ചു, Moses did. മോശ അനുസരിച്ചു. 3 times in chapter 7. 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യം. 1 time in chapter 8. 1 പ്രാവശ്യം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ. God said, യഹോവ കൽപ്പിച്ചു, Moses did. മോശ ചെയ്തു. But then in chapter 8, എന്നാൽ 8-ാം അധ്യായത്തിൽ Moses asked, മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു. and God did. ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു. Praise the Lord. Hallelujah. Some of you here today, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ there are areas of your private life that നിങ്ങളുടെ you have not lived in obedience. സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേടായി ജീവിക്കുന്നു. And because of that, ആ കാരണത്താൽ your prayers are not being answered. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരുന്നില്ല. You're in frustration. നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം,
Acts 5:32. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായം 32-ാം വാക്യം. We are his witnesses, and so also is the Holy Spirit, whom God hath given to them that obey him. ഞങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷികൾ. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊടുത്ത് അത് അനുസരിക്കുന്നവരും അതിന് സാക്ഷികൾ. Obedience. അനുസരണം. Another thing that we find, മറ്റൊരു കാര്യം നാം കാണുന്നത്, I'll mention it very briefly, വളരെ ചുരുക്കം വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ. the love of money, പണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം, ദ്രവ്യാഗ്രഹം, the desire for material things. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹം. Whenever I come from India, ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എപ്പം വന്നാലും one of the first things that I notice, ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, the materialism of this land. ഈ രാജ്യത്ത് കാണുന്നതാകുന്ന ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളതാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. I come from India. ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. I see how people are working and laboring for material things. ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെയും ഇവിടെയും അധ്വാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Because they want material things, they neglect their family. ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുടുംബത്തെ അവർ നിരാകരിക്കുന്നു. Husband goes to work at 8 o'clock in the morning. ഭർത്താവ് 8 മണിക്ക് ജോലിക്കായി പോകുന്നു. He comes by 6 o'clock. 6 മണിക്ക് വരുന്നു. But when he comes home, ഭവനത്തിൽ വരുമ്പോൾ he brings his briefcase. തന്റെ ബ്രീഫ് കേസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. And as soon as he eats, എന്തെങ്കിലും ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷം he goes into his office. താൻ തന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു. And he does his work. താൻ തന്റെ ജോലി വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. His children are watching television. തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ കാണുന്നു. His wife is sitting so lonely. തന്റെ ഭാര്യ പലപ്പോഴും തനിച്ചവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. The love of money. ദ്രവ്യാഗ്രഹം. Jesus tells us in Luke, the 22nd chapter. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇപ്രകാരം He പറഞ്ഞു. talks about the signs of the last days. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. And he tells them, അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, be careful. സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക, Be careful. സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക. The love for material things should not consume you. ഭൗമിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കളയരുത്. And the last thing, അവസാനത്തേതായി, this may be the most important thing. ഒരുപക്ഷെ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിഷയം. And this may be why the Holy Spirit has brought me to your wonderful conference. ഒരുപക്ഷെ ഈ കാരണത്താലായിരിക്കാം എന്നെ ഇവിടേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. The last thing that keeps you from going into the holy place. വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവസാനത്തെ The വിഷയം. last thing that keeps you God from hearing your prayers. ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന അവസാനത്തെ വിഷയം. Bitterness. കയ്പ്. Bitterness. കയ്പ്. Bitterness. കയ്പ്. The book of Ephesians we read, എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, do not let the sun go down on your wrath. ക്രോധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ക്രോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം. Neither give place to the devil. പിശാചിന് നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കരുത്. And do not grieve the Holy Spirit of God. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത്. It is normal and natural for most people to get angry. സാധാരണയാണ് പ്രകൃത സംഭവിക്കുന്നതാണ് ആളുകൾക്ക് കോപാകുലരായി തീരുക എന്നുള്ളത്. Anger is not a sign of being unspiritual. അനാത്മികനാണെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമല്ല കോപിക്കുക എന്നുള്ളത്. In fact, the Bible says, Paul writes and says, be angry. Go ahead. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, അതെ, നിങ്ങൾ അതിനോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക, കോപിക്കുക. Be angry, but do not sin. കോപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യരുത്.
Anger is an emotion that's common to all men. മനുഷ്യരിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യരുടെ വികാരങ്ങളും കോപങ്ങളും പുറത്ത് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. But when you get angry, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കോപാകുലരായി തീരുമ്പോൾ, if you allow it to stay in your heart, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് തുടർന്ന് നിൽക്കുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ, anger is the seed from which the root of bitterness grows. കോപം ആണ് പൊതെ കയ്പുണ്ടാകുവാനായിട്ട്, കയ്പിനെ ജനിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വിത്ത്. You understand me? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? Anger in your heart ഹൃദയത്തിനകത്തുണ്ടാകുന്നതാകുന്ന ആ കോപം is the seed that produces the root of bitterness. കയ്പിന്റെ വേരിനെ മുളപ്പിക്കുന്ന വിത്ത്, അതിന്റെ അരികളാണ് കോപം. And Hebrews tells us എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു that the root of bitterness has defiled many people. കയ്പിന്റെ വേര് അനേകരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു. I was preaching in a city here in the United States some years ago. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. I had been invited for several days of meetings. ചില ദിവസങ്ങളെ മീറ്റിംഗുകൾ കാണാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചത്. During those days God moved graciously and powerfully in those services. ആ ദിവസങ്ങളിൽ ആ നടന്ന ശുശ്രൂഷകളിൽ ദൈവം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത്. After every services we would lead and invite the people for prayer. The people would come and they would kneel and they would cry out to God, and God was moving powerfully. ഓരോ യോഗം കഴിയുമ്പോഴും ജനത്തെ മുൻപോട്ട് ഓൾട്ടർ കോളിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് വളരെ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്ന സെക്ഷനുകളായിരുന്നു. But after a few days of that meeting, ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ there was a man who came to me. എന്റെ അടുക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു. He said, "Sir, can I please have an appointment with you?" സർ, അങ്ങയുമായിട്ട് എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ഉണ്ടാകുമോ? I agreed with him and we planned to meet the next day in a local restaurant. അടുത്ത ദിവസം ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. We sat down and ate our lunch. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു. And after our lunch was finished, I asked him, why was it that you wanted to talk to me? ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിനക്ക് എന്നോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത്? And he said, there's a brother in the church with whom I have had some disagreement. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിലെ ഒരു സഹോദരനുമായിട്ട് ചില വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് അംഗീകരിച്ചു പോകുവാൻ കഴിയാത്തതുണ്ട്. We go to the church. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചിൽ പോകും. But when we see each other, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ he turns his face away from me. ഞങ്ങൾ അവൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയും, എന്നിൽ നിന്ന് മാറി ഒഴിയുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. He doesn't speak to me, he doesn't look at me. എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുമില്ല, എന്നോട് നോക്കുകയുമില്ല. And he said to me, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, what shall I do? ഞാൻ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? Immediately the Holy Spirit reminded me of the scriptures. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേഗത്തിൽ തന്നെ വചനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നു. And I said, sir, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, സർ, you need to go to that man and ask him to forgive you for anything that you have done against him. ആ സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് അവനെതിരെ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നീ അവനോട് പറയണം. Immediately that man's face got dark. പെട്ടെന്ന് അവന്റെ മുഖം ചുമതനായി കരിവാളിച്ചു. And he pointed his finger at me. അവന്റെ വിരൽ എന്റെ മേൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്, and he said, I will not go and ask that man's forgiveness. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കത്തില്ല. I did not do him any wrong. ഞാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. I will not ask him, he should ask me. ഞാൻ അവനോട് ചോദിക്കത്തില്ല, അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കണം. And I said to him, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, the Bible says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, if your brother has aught against you, നിന്റെ സഹോദരൻ നിനക്ക് കിടർച്ച വരുത്തിയാൽ, when you come to the altar, നീ ദൈവത്തിന്റെ യാഗപീഠത്തിൽ വരുമ്പോൾ, and you remember that your brother has aught against you, നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്നോട് പിഴച്ചാൽ, leave your sacrifice there. നിന്റെ യാഗത്തെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് go to that brother, നീ ആ സഹോദരന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ask his forgiveness, അവനോട് ക്ഷമാപണം യാചിക്കണം. and then come make your sacrifice. അതിനുശേഷം നീ യാഗം അർപ്പിക്കുവാൻ കടന്നു വരണം. He looked at me. അവൻ എന്നെ നോക്കി. He
shook his head. അവന്റെ തല കുലുക്കി. He said, I did no wrong to that man. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല. I will not ask him. ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കത്തില്ല. I said to him, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, and I am sorry, sir, I cannot help you. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. I cannot help you. എനിക്ക് അങ്ങേ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല. We left the restaurant. ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പോയി. That night the meetings continued. ആ രാത്രിയിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. Again the Spirit of God moved graciously. പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും ശക്തമായി അവിടെ ഇടപെട്ടു. For the few nights that meeting continued. ചില ദിവസങ്ങൾ, ചില രാത്രികൾ ഈ മീറ്റിംഗ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. Each night God was moving powerfully. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. When I would invite the people to come to pray, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കടന്നു വരും. that man would come. ആ മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നു. He would kneel down. ആ അയലിൽ അവൻ മുട്ടുമടക്കും. He would raise his hands. തന്റെ കരങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തും. But there was death on his face. എന്നാൽ അവന്റെ മുഖത്ത് മരണമായിരുന്നു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. There was no victory. വിജയമില്ലായിരുന്നു. No joy. ഒരു സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. There was bitterness in his heart. കാരണം ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. With bitterness in your heart, you can't enter into the holy place. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Some years ago, ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് I had close fellowship and ministry with a man of God that I loved, and he had a very powerful ministry. ഞാൻ മറ്റൊരു ദൈവദാസനുമായി വളരെ ശക്തമായ ശുശ്രൂഷയുള്ള ദൈവദാസനുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപെട്ടിരുന്നു. We were in a certain place. ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളായിരുന്നു. We were conducting meetings. ഒരുമിച്ച് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. Something that I said offended that brother. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടാക്കി. I did not mean to offend him. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല പറഞ്ഞത്. But the words that I said offended him. ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുള്ളതാക്കി തീർത്തു. And I knew that I had done wrong. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന്. And so over the next maybe 2 years or so, അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്ക് I would somehow, when I would see him, I would try to apologize. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ ഒക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു 2 വർഷത്തോളം. But he was cold like ice. അദ്ദേഹം ഒരു മഞ്ഞുകട്ട പോലെ തണുത്ത അവസ്ഥയിലാണ് എന്നോട് പ്രതികരിച്ചത്. Finally, after 2 or 3 years had passed, 2-3 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായി we were invited to preach at a large meeting. ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുവാനായി ക്ഷണിച്ചു. And the Holy Spirit gave me direction. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശം തന്നു. I asked him, Pastor, would you please come to my hotel room? ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ ദയവായി എൻ്റെ ഹോട്ടൽ റൂമിലേക്ക് വരുമോ? He came to my room. അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു. And I sat and with tears I said, Pastor, I know that the words I spoke to you a couple of years ago hurt you very deeply. ഞാൻ കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് കണ്ണുനീരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻപിൽ മുട്ടുമടക്കി പറഞ്ഞു, സാർ, ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം. I know what I did was wrong. ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി. Please forgive me. എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണമേ. And I got out of my seat. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ and I went over and I knelt down in front of him. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി. And I touched his feet. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലെ പിടിച്ചു. With tears running down my face. ഞാൻ കണ്ണുനീർ എൻ്റെ മുഖത്തു നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ട് I said, Pastor, please forgive me. I want our relationship once again to be restored. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർ, എന്നോട് ദയവായി ക്ഷമിക്കണമേ, നമ്മുടെ ആ ബന്ധം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. You see, men of God, if we have relationships that are broken, we can't be used effectively. ദൈവദാസന്മാരെ, ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക, നമുക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ശക്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാൻ പറ്റില്ല. We can keep doing ministry. നമുക്ക് തുടർന്ന് ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. Even in other people's eyes, we may do very well. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മളെ വളരെ മഹാന്മാരായിട്ട് കാണുവാനും കഴിഞ്ഞേക്കാം. But with bitterness in our heart, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ I can't enter into the holy place. യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയത്തില്ല.
found something important. I have found something important. ഞാൻ വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ചിലത് മനസ്സിലാക്കി. Do you know where bitterness is first found in the Bible? വേദപുസ്തകത്തിൽ കയ്പ് എവിടെയാണ് പ്രാരംഭമായി കണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? Where? Before that. We think Cain and Abel. നമ്മൾ വിചാരിക്കും കായീനും ഹാബേലിന്റെയും കാര്യമാണെന്ന്. But it was before Cain. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പേ കയറി in the garden. തോട്ടത്തിൽ He plucked the fruit. ആ ഫലം പറിച്ചു. She ate. അവൾ ഭക്ഷിച്ചു. She gave it to Adam. ആദാമിനും കൊടുത്തു. As soon as they ate, ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the Bible says they were naked. വചനം പറയുന്നു അവർ നഗ്നരായി. That's another message. Sometime if you invite me, I can come preach about that. That's ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ അന്ന് പ്രസംഗിക്കാം. I'll tell you quickly. ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാം. The nakedness they saw was not physical nakedness. അവർ അന്ന് അവിടെ കണ്ട നഗ്നത എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാരീരിക നഗ്നതയല്ല. God made them naked. ദൈവം അവരെ നഗ്നരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. They had lived naked. അവർ നഗ്നരായിരുന്നു. The nakedness that Adam saw. ആദാം കണ്ട നഗ്നത എന്ന് പറയുന്നത് when God made them. ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ I believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് the glory of God was over them. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സ് അവരുടെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. The glory of God was over them. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സ് അവരുടെ മീതെ ഉണ്ടായിരുന്നു. But when they sinned, എന്നാൽ അവർ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the glory of God lifted. ആ ദൈവ തേജസ്സിന്റെ മൂടുപടം മാറിപ്പോയി. He was naked. അപ്പോഴാണ് അവർ നഗ്നരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. And he ran and hid. അവർ ഇലയുടെ മറവിൽ ഓടിപ്പോയി. And God came. അപ്പോൾ ദൈവം വന്നു. Adam. ആദാമേ, Adam. ആദാമേ, Where are you? നീ എവിടെ? God knew where Adam was. ആദാം ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു ആദാം എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന്. But he was playing with him like a child, his parent playing hide and seek. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞുമായിട്ടൊരു മാതാപിതാവ് കളിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ആദാമേ നീ എവിടെയെന്ന്. When Adam came out, ആദാം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ God asked him a simple question. ദൈവം ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. What was Adam's response to God's question? ദൈവത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിനോട് ആദാമിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? Do you remember? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? The woman you gave me made me do that. നീ തന്ന സ്ത്രീ എനിക്ക് ഇത് ഭക്ഷിപ്പാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. Bitterness had entered their hearts. ഹല്ലേലൂയ. അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അവൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചത്. Bitterness many times begins in the family. അവന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പ് കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അവന്റെ ഭാര്യയെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. When you see believers in the church and they're bitter and they're fighting with one another, many times it's because in the home there is no peace, there's no joy, there's bitterness in their home life. സഭയ്ക്കകത്ത് അനേകരും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ കാരണം കുടുംബത്തിനകത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ യാതൊരു സന്തോഷവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. The Holy Spirit speaks through Peter. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു. And he says, husbands, don't be bitter against your wife. ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യയോട് കയ്പായി ഇടപെടരുത്. If you're bitter against your wife, നിന്റെ ഭാര്യയോട് നീ കയ്പായി ഇടപെടുന്നുവെങ്കിൽ what does Peter say? എന്താണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത്? It will hinder your prayers. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് മുടക്കം വരുത്തും. With bitterness in your heart, you can't go into the holy place. നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയുടെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കയറുവാൻ കഴിയത്തില്ല. You may be an elder in the church. നീ സഭയിലെ മൂപ്പനായിരിക്കാം. You may be a teacher in the Sunday school. സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപികയോ അധ്യാപകനായിരിക്കാം. Even you may be an evangelist or a pastor. ഒരുപക്ഷേ സുവിശേഷകനോ പാസ്റ്ററോ ആയിരിക്കാം. If you got bitterness in your heart, ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ I'm going to tell you a story. I'm taking some risk
to tell you this story. ഞാൻ ഒരു ചരിത്രം പറയുവാൻ ഒരു സംഭവ കഥ പറയുവാൻ പോകുകയാണ്. പക്ഷേ അല്പം ഭയത്തോടെയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. I'm going to be very transparent with you. പക്ഷേ ഉള്ളതുപോലെ ഞാൻ തുറന്ന കാര്യം പറയുവാൻ പോകുകയാണ്. Sometimes we preachers try to look very spiritual. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാസംഗികര് വളരെ ആത്മീകരാണെന്ന് വളരെ ഈ ഭാവത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുക. When I was a young boy, ഞാൻ ചെറിയ ബാലകനായിരുന്നപ്പോൾ I used to look at my daddy. ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പായെ നോക്കുമായിരുന്നു. And I thought, oh, when I get to be like daddy's age, ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ I won't have any more temptation. എനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണം വരത്തില്ല. I'll be holy like daddy. ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡിയെ പോലെ വിശുദ്ധനായിരിക്കും. Now I found out, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, whatever age we are, ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും we have some temptations. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിലുള്ളതാകുന്ന അതേ പരീക്ഷണങ്ങൾ, നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ളതാകുന്ന പരിശോധനകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. We were conducting a large open-air crusade in, I think it was in the city of Theni in Tamil Nadu. തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തൈനിയിൽ ഒരു ക്രൂസൈഡിന് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വരുത്തുകയായിരുന്നു. Normally I can't bring my family to my meetings because we made our home in Kodaikanal. ഞങ്ങളുടെ ഭവനം കൊടൈക്കനാലിലാണ്. കൊടൈക്കനാലിൽ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങിനും ക്രൂസൈഡിനും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. With the children's education and everything else, usually my wife and children didn't come to the meeting. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മറ്റുമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും കൊടൈക്കനാലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. But as you know, Theni is quite close to Kodaikanal. കൊടൈക്കനാലിന് വളരെ അടുത്താണല്ലോ തൈനി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. So I made arrangements to bring my wife on Sunday to the meeting for the last night. അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ചത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി. And then the following day I was going to take her to is it called Periyar, where the boat, the lake and the boat, you can see elephants and everything. അടുത്ത ദിവസം എൻ്റെ ഭാര്യയെ പെരിയാറിലെ അവിടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ. തേക്കടി. So my wife came on Sunday afternoon. ഞായറാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ വന്നു. When it came time to go to the meeting, അവൾ വന്ന സമയം മീറ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ട സമയമായിരുന്നു. Only you wives can understand. ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. My wife wasn't ready. എൻ്റെ ഭാര്യ റെഡി അല്ലായിരുന്നു. മീറ്റിങ്ങിന് പോകേണ്ട സമയമായപ്പോൾ she was still getting ready. ഒരുങ്ങിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. I was looking at my watch. ഞാൻ എൻ്റെ വാച്ചെ നോക്കി. Why was I worried about my watch? I was in Theni, I'm in India, IST, whatever. What does time matter? It doesn't matter. ഞാൻ എന്തിനാണോ വാച്ചെ നോക്കിയത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല. തൈനിയിലാണ്, ഇന്ത്യയിലാണ്. ആ സമയമൊന്നും ക്ലിപ്തമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. You know, when we look at marriages, നാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ നോക്കുമ്പോൾ, when people come to us and they're on the verge of divorce, അവരൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നവുമായിട്ട് വരുന്നത് കുടുംബം അത് തകർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത്. start asking questions. നാം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, if we're able to take them from where they are today back to the source of the problem, ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്നതാകുന്ന ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ആ പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തതാകുന്ന ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാമെങ്കിൽ, usually സാധാരണയായി that source of the problem is a very small thing. ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നിരിക്കാം. One small thing on top of another. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ കൂമ്പാരമായി കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. My wife wasn't ready. എൻ്റെ ഭാര്യ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു. I started getting angry. ഞാനങ്ങ് ദേഷ്യമുള്ളവനായി തീർന്നു. By the time finally she got ready, അവളെല്ലാം ഒരുങ്ങി തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് I scolded her nicely. ഞാൻ ശരിക്കും അവളെ ശകാരിച്ചു. We got in my Tempo Traveler. ഞങ്ങളുടെ ആ ടെമ്പോ ട്രാവലർ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി. There were where I was sitting, there was one seat and my wife was just next to me.
ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്താണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇരിക്കുന്നത്. When we got into the Vandi, or into the car, when we got into the van, വണ്ടിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ not Marta Vandi, it was a Temple Traveler Vandi. മറ്റേ വണ്ടിക്കകത്തല്ല, ഞങ്ങൾ യാത്ര ജീവനായിട്ടുള്ള വണ്ടിക്കകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ when we got into the van, ഞങ്ങൾ ആ വാനിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ I was trying to act very spiritual. ഞാൻ വലിയ ആത്മീയനായിട്ട് ഇടപെടാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. Hallelujah. 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 The only problem was my hallelujah was bouncing to the top of the van and coming on my head. Hallelujah. Hallelujah. ഞാൻ ഈ ഹല്ലേലൂയൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഹല്ലേലൂയ എല്ലാം ഈ വണ്ടിയുടെ റൂഫെ ചെന്ന് ഇടിച്ചിട്ട് താഴെ എന്റെ ഉച്ചയ്ക്കോട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. After a few hallelujahs bounced on my head, കുറെ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ തലക്കിട്ട് നല്ലപോലെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the Holy Spirit graciously said to me, പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃപയോടെ എന്നോട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു, son, tell your wife, മകനെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറ, I love you and I am sorry. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നോട് നീ ക്ഷമിക്കുക. Hallelujah. Hallelujah. ഇത് കേട്ടെങ്കിലും കേൾക്കാത്ത ഭാവത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെയും ഈ ഹല്ലേലൂയ തിരിച്ച് തലക്കിട്ട് കൊട്ടാൻ തുടങ്ങി. Son, tell your wife I am sorry, I love you. മകനെ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പറ, ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഈ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. We came to the edge of the ground. ആ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ആ പക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ I could see all the people on the ground. വലിയൊരു പുരുഷാർത്ഥത്തെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാം. Graciously, the Holy Spirit dealt with my heart. എന്റെ ഹൃദയവുമായി കൃപയോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടു. And I knew that I could not get out of that van and go onto the platform and preach with the power of the anointing of the Spirit as long as there was anger and bitterness in my heart. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് വളരെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന്. I took a big breath. ഞാൻ ദീർഘശ്വാസം എടുത്തു. And I put my hand on my wife's leg. ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കാലിലോട്ട് കൈവച്ചു. I said, baby, ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, മോളെ, I love you. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, And I am sorry for what I said. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. And immediately, പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് I entered into the holy place. എനിക്ക് ആ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. I didn't have to say hallelujah. എനിക്ക് ഹല്ലേലൂയ പറയേണ്ട കാര്യം വന്നില്ല. I didn't have to say praise God. പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്ന് പറയേണ്ടത് വന്നില്ല. I didn't have to pray. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും വന്നില്ല. When you have clean hands എനിക്ക് ദൈവമക്കളെ വെടിപ്പുള്ള കൈയുണ്ടെങ്കിൽ, and you have a pure heart, നിനക്ക് നിർമ്മല ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ go into the holy place. വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയും. I got out of the van. ഞാൻ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. I walked onto the platform. ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി. I preached the power of the gospel. സുവിശേഷം ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിച്ചു. God moved in power. ദൈവം ശക്തിയോടെ ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി. Why? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because God hears the prayers of a righteous man. കാരണം നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നത്. Prayers of a righteous woman. ദൈവം കേൾക്കുന്നത് നീതിയുള്ള ഒരു മകളുടെ മകന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. As I was in my room this evening before we came, ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ മുറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ I felt impressed to tell you this is a night of healing. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ടുള്ള സമർത്ഥം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നു. ഇന്ന് സൗഖ്യമാകുവാനായിട്ടുള്ള രാത്രിയാണെന്ന്. Some of you will receive physical healing.
ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക അസുഖത്തിന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. Because I have found കാരണം എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് that the only way I can forgive somebody who's offended me, my wife, a fellow pastor, anybody, the only way I can forgive them is the same way that God forgives me. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞത് ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യയോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്ററിനോടോ മറ്റേതൊരു വ്യക്തിയോടോ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഉള്ള ആ രീതിയിലാണ്. I want to ask you a simple question. ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ. How does God forgive you? ദൈവം നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നത്? The Bible says, ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, by grace you are saved. അവന്റെ കൃപയാലാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. God's grace forgives me of all my sin. അവന്റെ കൃപ എൻ്റെ സകല പാപവും പോക്കി എന്നെ I was a ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. sinner. ഞാനൊരു പാപിയാണ്. I was a sinner. ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നു. God's grace, അവന്റെ കൃപ I'm forgiven. അതിനാൽ ഞാൻ I'm made a child of God. ഞാനിന്ന് അവന്റെ ഒരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നു. So the way I forgive you, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നത്, the way that I forgive you, ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. I take the grace of God ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെടുക്കും, and I give it to you. അത് നിന്നിലേക്ക് പകർന്നു തരും. With God's grace, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ I can say, എനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും, I forgive you. ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. 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 I was preaching in a large church here in America. അമേരിക്കയിലെ ഒരു വലിയ ജനസമൂഹമുള്ള ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ I പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. preached about grace and forgiveness. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെയും ക്ഷമയെയും പറ്റി ഞാൻ I gave the പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. invitation. Anyone who has any bitterness in your life, in your marriage, in your home, in your own heart, you need God to help you to forgive those who've offended you. I want you to come. ആർക്കെങ്കിലും ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടോ കൂട്ടുവിശ്വാസികളോടോ മറ്റാരോടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓൾട്ടറിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിച്ചു. Many people came. അനേകര് കടന്നു വന്നു. There was one lady who came. ഒരു സഹോദരി അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ. I prayed for her individually. ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. She told me, I've been angry at my husband for a long time. അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഏറിയ വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് കയ്പുണ്ട്. She said, but I want to forgive him. എന്നാൽ എനിക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കണം. I laid my hands on her. ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കൈവച്ചു. She prayed. അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And she said, Father, give me grace. I forgive my husband. അവൾ പറഞ്ഞു, പിതാവേ, എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൃപ എനിക്ക് തരണമേ. The service was over. I was in the lobby talking to a few people. ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലോബിയിൽ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ That lady came running to me. ആ സ്ത്രീ ഓടി എന്റെ അടുത്ത് വന്നു. There was a tall man that was following her. അവളെ ഒരു നീളമുള്ള മനുഷ്യൻ പുറകിൽ She വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. said, this is my husband. അവൾ പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ ഭർത്താവാണ്. She said, but I have to tell you something wonderful. ഞാൻ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം താങ്കളോട് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. She said, for a long time I've been deaf in one of my ears. ഏറിയ നാളുകളായിട്ട് എന്റെ ചെവി കേൾക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ചെവി എനിക്ക് കേൾക്കത്തില്ലായിരുന്നു. She said, but tonight, എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ when I prayed and I asked God to give me grace to forgive my husband, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തോട് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാകുന്ന കൃപ എനിക്ക് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ God opened my ears. ദൈവം എന്റെ ചെവിയുടെ കേൾവിക്കുറവ് മാറ്റി ചെവി I can hear. എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ I കഴിയും. can hear. എനിക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. Bitterness is a horrible thing. ഹല്ലേലൂയ. കയ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഭയാനകരമായ ഒരു വിഷയമാണ്. Some of you will receive an emotional healing. ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യം ലഭിക്കും. But most of all, some of you will receive spiritual healing tonight. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മീകമായിട്ടുള്ള സൗഖ്യവും പ്രാപിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. There are some of you sitting here tonight. ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ചിലർ You
You've not committed adultery. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. You've not done any evil thing. ഒരു മറ്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ടതാകുന്ന വലിയ ദോഷങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരിക്കാം. But because of disobedience. എന്നാൽ അനുസരണക്കേടിനാൽ because of your love for worldly things. എന്നാൽ ലോകപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്താൽ, because of doubt, സംശയത്താൽ, because of bitterness, കയ്പിനാൽ you've lost your joy. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. You pray, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, but it's empty. പക്ഷേ ശൂന്യം. Tonight, ഇന്ന് രാത്രി God's going to heal you. കർത്താവ് നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുന്നു. He's going to help you to release that bitterness. ആ കയ്പിന്റെ ആ വിഷത്തെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്ത് കളയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Tonight, the Holy Spirit wants to heal families in this place. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി കുടുംബങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. You're not divorced. നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സ് ആയിട്ടില്ല. In India, Pentecostals, we don't divorce each other. ഇന്ത്യയിലെ പെന്തക്കോസ്തുകാര് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല. But husband lives in one room. എന്നാൽ ഭർത്താവ് ഒരു മുറിക്കകത്ത്, wife lives in the other room. ഭാര്യ മറ്റേ മുറിക്കകത്ത്. Wife cooks, she makes dosa. ഭാര്യ ദോശ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും, She puts it in front. ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കും, അവിടെ വെച്ചേക്കും. He eats. അവനെടുത്ത് വെട്ട് കഴിക്കും. They don't talk. തന്നെ സംസാരിക്കാറില്ല. I asked you, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, where's the first instance of bitterness in the Bible? വചനത്തിൽ എവിടെയാണ് കയ്പിനെ ആദ്യമായി കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്? It's between Adam and Eve. ആദാമും ഹവ്വായും തമ്മിൽ. But because they allowed bitterness in their heart, ഹൃദയത്തിനകത്ത് കയ്പ് അനുവദിച്ചത് കൊണ്ട് it was transferred to Cain and Abel. അതുകൊണ്ടാണ് കായീനെയും ഹാബേലിനെയും കൊല്ലപ്പെടുവാനിടയായ അവസ്ഥയിലെത്തിയത്. There are young people today, from pastors' home, from believers' home, from missionaries' home. There are children today, teenagers, young people who do not go to church. They are not serving God because they have seen bitterness in mommy and daddy's life. പാസ്റ്റർമാരുടെ വീട്ടില്, മിഷണറിമാരുടെ വീട്ടില്, സുവിശേഷകരുടെ വീട്ടില് അവരുടെ മക്കൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നവരോ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരോ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അപ്പനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള കയ്പിന്റെ പ്രവൃത്തി കണ്ടു വളർന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് രാത്രി the Holy Spirit wants to help you to release the bitterness. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ കയ്പിനെ പുറത്തെടുത്ത് കളയുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. Whatever fight you had in the past, it's not worth. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നതായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ആ ശണ്ട ഏതായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രസക്തി. Whatever some pastor may have said about me in the past, it's not worth holding any bitterness in my heart. എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് എന്താണോ അതല്ല ഇന്നത്തെ വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയം. I want to be in the holy place. എനിക്ക് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ എത്തുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നത്. Because when I'm in the holy place, ആർക്ക് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ കയറുവാൻ കഴിയും? God hears my prayer. ദൈവം എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമെങ്കിൽ, God hears my prayer. എന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കണമെങ്കിൽ, And if He hears my prayer, അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ, He will answer my prayer. അവൻ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി Clap തരുന്നുവെങ്കിൽ, your hands and praise God. ഹല്ലേലൂയ, കരങ്ങളെ അടിച്ച് Clap your hands and praise God. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാട്ടെ. Your head bowed and your eyes closed. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചാട്ടെ. Tonight, the Holy Spirit is speaking to many of you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ പലരോടും ഇന്ന് രാത്രി സംസാരിക്കുന്നു. Oh, Father, I come to you right now. പിതാവേ, അവിടുത്തെ സന്നിധാനത്തിൽ ഞാൻ കടന്നു വരുന്നു. Let the people just drop their pride. കർത്താവേ, ഈ ജനം അവരുടെ ആ അഹങ്കാരം, നിഗളം അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയട്ടെ. Don't let them fear what other people may think tonight. മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നുള്ള ആ ചിന്ത അവർക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Bartimaeus wasn't afraid what people thought. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭർത്യമായിക്ക് ഒരു വിഷയമല്ലായിരുന്നു. He needed healing. അവനൊരു സൗഖ്യം ആവശ്യമായിരുന്നു. He came running to you. അവൻ ആ സൗഖ്യം ആവശ്യം
ആവശ്യമായിരുന്നു. Tonight, Father, പിതാവേ, ഇന്ന് രാത്രി I am asking you to do a great work of healing in lives, in families, people's hearts. ജീവിതങ്ങളിൽ, കുടുംബങ്ങളിൽ, വ്യക്തികളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധ ദൈവമേ അങ്ങ് ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. Let them confess in their own hearts any evil that they've had in their heart. അവരുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങൾ, പൈശാചികമായിട്ടുള്ള ദുഷിച്ച അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തു വരത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നിന്റെ മക്കളെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. How many of you would raise your hand and say, Brother Stuart, tonight the Holy Spirit has spoken to me? എത്ര പേർ ഇന്ന് രാത്രി കരങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറയും, ബ്രദർ സ്റ്റുവർട്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. Holy Spirit spoken to me. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. Just raise your hand. അങ്ങനെയുള്ളവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. Those of you that raised your hand, I'm not trying to embarrass you, but tonight God wants to do something powerful. ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും പരിഹസിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പക്ഷേ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയവർ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം വലിയൊരു പ്രവൃത്തി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചെയ്തെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Pastor Peter and I may lay hands on a few of you, but more importantly, the Holy Spirit wants to lay His hand on you tonight. ഇന്ന് രാത്രി കുറച്ചു പേരുടെ മേൽ മാത്രമേ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കൂടെ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ എല്ലാവരുടെ മേലും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ശിരസിന്റെ മേൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. Those of you that raised your hand, കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവർ quickly get out of your seat. വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മുന്നോട്ട് വരിക. Come stand across the front. ദയവായി ഇവിടെ ലൈനായിട്ട് വേഗത്തിൽ നിൽക്കുക. You're going to be released tonight to enter into the holy place. ഇന്ന് രാത്രി വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള സുഗമമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാവന മാർഗം ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായി നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുവാൻ പോവുകയാണ്. Everybody stand. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയവർ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Those who raised your hand, quickly come to the front. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയവർ ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക. God's going to heal your family. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ കുടുംബത്തെ അവൻ God's going to സൗഖ്യമാക്കും. heal your broken heart. നിന്റെ തകർന്ന മുറിഞ്ഞ ഹൃദയത്തെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ God's പോകുന്നു. going to heal your wounded mind. ദൈവത്തിന്റെ മുറിഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നു. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As you come, just raise your hands in the presence of God. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. Something amazing is going to happen tonight. അതിശയകരമായ ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി, അത്ഭുതകരമായ വിസ്മയമായ ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി സംഭവിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. As you ask God to forgive you, ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തോട് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, and as you forgive those who have hurt you, നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരെ ദൈവം ക്ഷമിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. as you ask God and you forgive others and you repent, the Holy Spirit's going to come upon you tonight. This is going to be a night of healing and it's going to be a night of anointing. നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചവരോട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ദൈവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃപ തന്ന് ക്ഷമ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു പ്രത്യേക അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി തരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. With your hands raised, കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാട്ട് there are others who need to get out of your seat and come quickly. ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ചിലരെക്കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ച വ്യക്തികളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി മത്സരിച്ചു നിൽക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നു വരിക. ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് The Holy മുന്നേ Spirit puts in my heart, there's a young couple that have come to this conference. ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. യവനക്കാരായ വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു കുടുംബസ്ഥർ. You have thought this is our last chance. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കാം, ഇത് ഞങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ചാൻസ് ആണെന്ന്. God doesn't do something in this camp, in this conference, our marriage is finished. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം ഈ ക്യാമ്പസിൽ കൂടി, ഈ കോൺഫറൻസിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതം തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ്. God wants to do it tonight. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വിടുവിക്കുവാൻ Get out of ആഗ്രഹിക്കുന്നു. your seat and come. വേഗത്തിൽ നീ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരിക. ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരിക. Those of you standing here, just cry out to God. ഇന്ന് രാത്രി മുന്നിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നവർ യഹോവയോട് നിലവിളിക്കൂ, കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിക്കൂ. He says in His Word, God says in His Word, കർത്താവ് തന്റെ വചനത്തിന് പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, if you confess your sins, നീ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് He's faithful and just to forgive you അവൻ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കും. any disobedience. എല്ലാ അനുസരണക്കേടിനെയും അവൻ ക്ഷമിക്കും. You just tell it to Jesus. അവനോട് പറഞ്ഞാട്ട്, കർത്താവേ, Just tell Him. യേശുവേ, അങ്ങനോട് പറഞ്ഞാട്ട്, യേശുവിനോട് പറഞ്ഞാട്ട്,
Cleanse us by the blood. രക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കഴുകണമേ യേശുവേ. Cleanse us by the blood. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണമേ കർത്താവേ. Cleanse us by the blood. അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ Lord, like Moses, you have a great plan for some of our lives here, but we've allowed a small area of disobedience to keep us from moving in the power of God. മോശയെ ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ വലിയ പദ്ധതികളാണ് ദൈവം ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന പലരെ കുറിച്ചും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചെറിയ ഒരു കാര്യം വലിയ പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ. Lord, we repent of that tonight. ഇന്ന് രാത്രി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അനുതപിക്കുന്നു കർത്താവേ. Repent of that tonight. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ വിലപിച്ച് അനുതപിക്കുന്നു കർത്താവേ. Jesus, some of us have allowed material desire to come in our hearts. കർത്താവേ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. Repent of that tonight. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അനുതപിച്ചേറ്റ് പറയുന്നു. We ask you, Holy Spirit, let Jesus be the treasure of my heart. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിക്ഷേപം അങ്ങ് മാത്രമായി തീരണമേ. Now with your hands raised humbly, വളരെ വിനീതമായി നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ some of you have been offended very deeply by someone. മറ്റുള്ളവരാൽ നിങ്ങൾ വളരെ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നു. You have carried that deeply in your heart for a long time. അനേക നാളുകളായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഭാരം നിങ്ങൾ താങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. There's a senior man of God that's here. ഇവിടെ വളരെ പ്രായമുള്ള ഒരു ദൈവപുരുഷനുണ്ട്. When you were very young in ministry, ശുശ്രൂഷയിൽ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ an older man of God scolded you very heavily. വളരെ പ്രായമുള്ള മറ്റൊരു ദൈവദാസൻ വളരെ പരസ്യമായി നിങ്ങളെ അധികം ശകാരിച്ചു. And it hurt you very badly. അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു. You have carried that pain in your heart for these many years. ആ വേദന നിരവധി വർഷങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. You've tried to love that man. ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിപ്പാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചു. But whenever you saw him, എപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴും whenever you thought about him, അവനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴും that memory came into your heart ആ ഓർമ്മ വീണ്ടും മനസ്സിൽ മടങ്ങി വരികയാണ്. and it caused bitterness. അത് കയ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Tonight the Holy Spirit is speaking to ഇന്ന് you. രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു. I will take that from you. ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്നും അതെടുത്ത് I മാറ്റുകയാണ്. will release you from that. അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിമുക്തനാക്കി I മാറ്റുകയാണ്. will heal your heart. ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. I will heal your heart. നിന്റെ ഹൃദയത്തെ I സൗഖ്യമാക്കുന്നു. will heal your mind and your memory. നിന്റെ മനസ്സിനെയും ഓർമ്മയും ഞാൻ You സൗഖ്യമാക്കുന്നു. are free tonight. ഇന്ന് രാത്രി നീ സ്വതന്ത്രനായി പോവുകയാണ്. There are women, സഹോദരിമാർ, you were sexually abused when you were a child or a young teenager. നീ ഒരു ടീനേജർ ആയിരുന്നപ്പോൾ വളരെ യൗവനത്തിൽ നിന്നെ ശാരീരികമായി മാനഭംഗം വരുത്തിയ അവസ്ഥയിലുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ. It has affected every area of your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളെയും അത് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And you have hated that man for what he did to you. വർഷങ്ങളായി നിന്നോട് ചെയ്തതിന് നീ ആ വ്യക്തിയെ ഇപ്പോഴും വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. It's affected your marriage. നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ അത് ബാധിച്ചു. It's affected every area of your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഏരിയകളെയും അത് സ്വാധീനിച്ചു. Tonight God is going to give you grace to offer forgiveness to that man. എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൃപ ദൈവം നിനക്ക് തരുന്നു. God says to such instances, അങ്ങനെയുള്ളതാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കി ദൈവം പറയുന്നു, I am the avenger. ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് പ്രതികാരകൻ. I am the God of wrath and judgment. ഞാനാണ് ന്യായവിധിക്കുകയും ക്രോധമയക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ. I will deal with that man. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊള്ളും. You forgive him. നീ ഇന്ന് രാത്രി ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുക. You release your spirit. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമായി I തീരട്ടെ. will heal your brokenness, says the Lord. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിടുകയാണ്. There are women here at the front. ഇവിടെ ആ മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ, Your husband has been cruel to you. നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നിങ്ങളോട് വളരെ ക്രൂരമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And because of that, you've carried bitterness. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നിനക്ക് വളരെ കയ്പുള്ളവളായിരിക്കുന്നു. It's been hard for you to pray. നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വേണ്ടി തടസ്സമാണ്. അന്ന് തന്നെ Because every time you pray, നിന്റെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും തടസ്സമായിരിക്കുന്നു. you remember the cruelness of your husband. ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കൊണ്ട് And you have said, why, oh God, why have you allowed this in my life? നീ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. But God says to you tonight, എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിന്നോട് പറയുന്നു, I will give you grace
grace to forgive. നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് ക്ഷമിക്കുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം നിനക്ക് And I തരുന്നു. will heal your heart. നിന്റെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. And if you will forgive, കർത്താവ് ക്ഷമിക്കുവാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. God can even save your husband. ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ദൈവത്തെ നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും സൗഖ്യമാക്കുവാനും രക്ഷിക്കുവാനും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുണ്ട്. God can save your husband. നിന്റെ ഭർത്താവിനെയും കർത്താവ് വിടുവിക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. Those of you that have carried bitterness in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അതേ കയ്പ് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നവർ raise your hands. ദയവായി കരങ്ങളെ ഉയർത്തൂ. There's a middle-aged man here. മധ്യസ്ഥ പ്രായം ഉള്ളതാകുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. You do not have any proof, but sometimes you've suspected in your heart that your wife has not been faithful to you. നിനക്ക് ഒരു തെളിവുമില്ല എങ്കിലും നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നീ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സംശയമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യ നിന്നോട് അവിശ്വസ്തത കാണിക്കുന്നുവോ എന്ന്. Because of that, you've always been angry. ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളത് കൊണ്ട് നീ എപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് നിന്റെ ഭാര്യയോട് ഇടപെടുന്നത്. There's been no peace in your home. നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. Tonight, God wants to give you grace. ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിന്നോട് കാണിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. You can forgive your wife. നിന്റെ ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കുവാൻ God will bring joy and peace back in your marriage. നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുന്നു. Raise your hands. കരങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കൂ. I want to lead you in a simple prayer. വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാകുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. After we pray, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ I want you just to begin praising God. Clap your hands. However you praise God, begin to praise God, and the anointing of the Spirit of God is going to come on you tonight. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിഷയമല്ല. പക്ഷേ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിയുമ്പോൾ കരങ്ങളെ അടിക്കണമെങ്കിൽ കരങ്ങളെ അടിക്കാം, കരങ്ങളെ ഉയർത്തണമെങ്കിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്താം, അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അന്യഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം, സ്വഭാഷയിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാം. ഏത് വിധേനയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കണം. Raise your hands and simply pray. ദൈവസന്നിധിയിൽ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ലളിതമായി ഈ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റുപറയൂ. Father, പിതാവേ, Father, പിതാവേ, I am your child. ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് പിതാവേ ഞാൻ അവിടുത്തെ പൈതലാണ്. You are my father. അവിടുന്ന് എന്റെ പിതാവാണ്. You know the pain in my heart. You know the offense that man has done against me. Father, I am sorry for any bitterness in my life. So let me say it. Father, I am sorry for any bitterness in my life. Please forgive me. Forgive me. Now, Father, give me grace. Help me to forgive. I forgive. Now, we're going to say that one more time. When we say I forgive, I want you to say the name. You don't have to say it out loud, but say the name of that person that has hurt you. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുവാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനോട് ചേർത്ത് ഏത് വ്യക്തികളോടാണോ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ പേര് കൂടി ചേർത്ത് പറയണം. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പറയാം. Father, പിതാവേ, I receive your grace. അവിടുത്തെ കൃപ ഞാൻ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നു. I forgive. ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു. Now say that person's name. ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് I forgive. I forgive. I forgive Roger. I forgive Thomas. I forgive George. I forgive whoever it is. Say it in Jesus' name. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പേരാണ്, ഭാര്യയുടെ പേരാണ്. Be free. Be free. Be free. സ്വാതന്ത്ര്യമാകുക. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുക. Be free. ഇപ്പോൾ തന്നെ Be free. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുക. Be free. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുക. Be free. സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുക. Be free. സ്വതന്ത്രരാകുക. സ്വതന്ത്രരാകുക. Receive the Holy Ghost. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ Receive the Holy Ghost. പ്രാപിക്കുക. Receive the Holy Ghost.